Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Om Vishvat Paramhamsa Parivrad Samadhavaya Charanindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Gautama Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Sisi Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Sri Mathura Ki Jai, Shri Navadip Chimaya Dham Ki Jai, Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mahi Jamuna Mahi Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai, Harinam Sankirtan Ki Jai, St. Petersburg Bhakta Vrinda Ki Jai, Jani Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembly devotees, glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Gopal. Yeah. Hare Krishna. Thank you for inviting me to your wonderful center. It's been a long 5 years since I was last here. It's been a long 5 years. I'm happy to be back. Thank you. We are to speak on the Srimad Bhagavad-gita, chapter 6, entitled Sankhya-йога, text number 39. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту сегодня, глава 6, и текст 39. Shloka reads, Etanmi shangsayhan Krishna Chattum arhasya se satah Tradanya shamsayhasya Chatanahi upadyayate. Which translates, this is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя рассеять его. Лишь Ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Okay, you can read the Комментарий. Кришне известно все, прошлое, настоящее и будущее. В начале Бхагавад-гиты Господь сказал, что все живые существа были индивидуумами в прошлом, являются таковыми в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после того, как освободятся из материального плена. Тем самым он уже ответил на вопрос о будущем индивидуального существа. Теперь Арджуна хочет знать, какая участь ожидает неудачливого йога. Ни одно существо не может сравняться с Кришной или превзойти его, даже так называемые великие мудрецы-философы, зависящие от материальной природы. Поэтому слова Кришны содержат полный и окончательный ответ, рассеивающий все сомнения. Кришна в совершенстве знает прошлое, настоящее и будущее, но его самого не знает никто. Только Кришне и его преданным, обладающим сознанием Кришны, известно истинное положение вещей. Конец комментария. Om Jnanantarandasya Jnanangaransalakaya Chakshurlimidhamne Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine
Nirishesha Shannavari Pasarasthari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The translation again, this is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely, but for yourself. No one is to be found who can destroy this doubt. Еще раз перевод. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя рассеять его. Лишь Ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. The question is, the doubt is, we'll go, if you can read text 37 and 38. И в чем тут суть вопроса, если мы прочитаем предыдущие два стиха, 37 и 38. 37 текст гласит: Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями и не достиг совершенства?» Текст 38. «О могучерукий Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища?» You can read the next one also. А также, 40. а также мы прочитаем 40 стих. Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Arjuna is asking the question for our benefit. И Арджуна задает вопрос Кришне для нашего блага. Sometimes we have doubts. Иногда у нас возникают сомнения. What is the destination of a person who's taken to transcendental life, spiritual life? Что произойдет с человеком, который стал на путь трансцендентной жизни, but he doesn't reach the ultimate destination? Но не достиг совершенства в этом. We don't get to the platform of self-realization or understanding our relationship with Krishna. Он не достиг уровня самосознания, осознания своих отношений с Кришной. So we don't lose. We lost. We're giving up the material pursuit for happiness, and we didn't get our spiritual goal. Так получается, что человек не достиг своей духовной цели, и при этом он потерял свои какие-то материальные вещи. So he doesn't get the spiritual goal, and he's missed out on the material pleasures. С одной стороны, он не достиг духовную цель, и при этом он также упустил свои материальные возможности. This is my doubt, Krishna. Please dispel it for me. Арджуна говорит, что вот таково мое сомнение, пожалуйста, рассей его. So Krishna is saying, don't worry. Anyone who's engaged in these activities, these transcendental activities, the most auspicious activity. И Кришна говорит: не беспокойся, тот, кто занят трансцендентной деятельностью, самой благотворной деятельностью. Practicing spiritual life is the most auspicious activity. И духовная практика является самой благотворной деятельностью. Because the other material activities, even if they're pious or auspicious, they still lead to rebirth again into the material world. Даже благочестивая материальная деятельность, хотя она как бы благотворна, тем не менее она заставляет человека снова рождаться в этом материальном мире. Because if you do good works in this lifetime, you're going to get a good result in your next lifetime. Если вы в этой жизни хорошо трудитесь, то вы получите результаты в следующей жизни. But there's a problem there, because you have to take your body in the material world to accept those good results. Но проблема в том, что для того, чтобы получить эти результаты, вам придется получить еще одно материальное тело.
And as soon as you take a body in the material world, you're subject to old age, disease, death again. И как только вы получаете новое материальное тело, тело в материальном мире, вы тут же становитесь подверженным старости, болезни, смерти. So it doesn't actually resolve the problem of birth and death. То есть это не решает проблему рождения и смертей. Like Srila Prabhupada told us, no pap, no punya, Sura Radha Krishna. Don't perform any simple activities. Don't perform any pious activities. Only Radha Krishna. И Прабхупада учил нас, что не совершайте греховную деятельность, не совершайте благочестивую деятельность, занимайтесь только преданным служением Кришне. Because they both bring you back either into a good situation or a bad situation. Поскольку вся эта деятельность, она материально вернет вас назад либо в хорошее положение, либо в дурное положение. But transcendental activities done for Krishna, then they don't yield any material result. Но деятельность для удовлетворения Кришны, она не приносит никакого материального результата, не влечет. So we work in Krishna consciousness. It's called akarma. И практика, которой мы следуем в сознании Кришны, называется акарма. Means there's no karma for that. То есть она не влечет за собой карму. So if there's no karma, what is it? Что значит нет кармы? Because the whole world just runs on the principle of karma. Поскольку весь мир, он кружится вокруг Karma. Поскольку весь мир движется вокруг кармы. It means work. People work for a result. They want a good future and happiness. Люди работают ради результата, они стремятся к светлому будущему. But everything you do in the material world, you get a reaction for it. Но что бы человек ни делал в материальном мире, он получает последствия. Karma. So there's no real luck or chance in the material world. Карма. В материальном мире нет удачи и нет и шанс не выпадает. Luck or good fortune is when you meet a devotee. А удача заключается в том, если человек встречает преданного. That's good fortune. Вот это действительно удача. Because the material, we take this birth according to our previous pious and impious activities. Мы принимаем это рождение в соответствии с своей предыдущей благочестивой или греховной деятельностью. So a result of pious activities is generally a good birth in a higher family, noble family or rich family. И хорошая карма влечет за собой рождение в хорошей семье, в высокое рождение. Good bodily features. А также привлекательное тело. And good intelligence. И хороший разум. So that's a result of pious activities. И все это последствия благочестивой деятельности. So you're all pious people here. Я смотрю, вы здесь все благочестивые, люди собрались. You have good bodily features and you're intelligent. Вы все тут красавцы и умники. And we may be born in higher or lower grades of society, but Ну, может, мы в разных слоях общества родились. So there's no loss. Но мы ничего не теряем. And of course, the so-called pious activities for a devotee, so it's called akarma, without material result. И деятельность преданных, она называется акарма, то есть та, что не влечет материальных результатов. So if the material world is just karma, and you're doing something which is not karma, what is it called? И если деятельность материального мира называется кармой, а мы занимаемся акармой, то как это называется? That's the platform of liberation. Это уровень освобождения. Because material world is just karma, right? Потому что в материальном мире люди создают только карму. So if you're acting in the world without any karma, that's the platform of liberation. Но если человек действует в этом мире на уровне акармы, он не создает последствий, то это уровень освобождения. Srila Prabhupada says it's imperceptible liberation. И Шрила Прабхупада называл это невоспринимаемым освобождением. Right? If we're hearing this is Krishna. We're repeating what Krishna is saying in this hall tonight. И what Krishna is saying, we're saying here. We're repeating. И вот, repeat. These are the words of Krishna, Bhagavad-gita. Ну вот об этом говорит Кришна в Бхагавад-гите. They must be transcendental.
что это должно быть трансцендентным. So if we're focused on this transcendental sound, on this discussion, Если мы сосредотачиваем свое внимание на трансцендентном звуке этой беседы, then this is a liberated position. мы находимся на уровне освобождения. This is akarma. There's no karma for this. Поскольку слушание о Кришне не создает карму, это акарма. So right now we're liberated. Таким образом, прямо сейчас мы освобождены. But we don't feel liberated. Но мы не чувствуем себя таковыми. Imperceptible liberation. Это называется невоспринимаемое освобождение. When you become self-realized, then you'll experience it. You'll be able to perceive that you're liberated. И когда вы достигнете самоосознания, тогда вы сможете увидеть это, почувствовать You'll be able непосредственно. to actually perceive the transcendence. То есть вы сможете воспринять эту трансцендентность. You're self-realized means you're realizing yourself. What is the self? The self is spiritual. Satchidananda, the soul is spiritual. Что значит самоосознание? Это значит, что человек осознает себя, а кто мы? Мы являемся духовной душой Саччитанандой. The same quality as Krishna, Satchidananda. Мы обладаем теми же качествами, что и Кришна. So when you experience the soul, so you're actually experiencing Krishna, same thing. Таким образом, когда вы воспринимаете душу, тогда вы воспринимаете и Кришну. So there's never any loss for that. То есть для йога нет потерь. Of course, a devotee can also perform pious activities. Конечно же, преданные тоже совершают благочестивую деятельность. And then he won't be affected by the so-called material results. И, возможно, на них окажут влияние некоторые так называемые материальные последствия. Because Krishna also recommends in Bhagavad-gita, Поскольку Кришна также советует в Бхагавад-гите acts of sacrifice, penance and charity must not be given up. что жертвоприношение, благотворительность и тапасия не следует отвергать. He said because they purify even the great souls. Поскольку они очищают даже великие души. So when a devotee performs these things, he's not affected by the. Поэтому, когда преданный совершает все эти действия, они на него не оказывают влияния. Results of the pious activities. Последствия благочестивой деятельности. Because to get the karma, поскольку для того, чтобы получить карму, it really depends on the consciousness. Это все зависит от сознания. So for a devotee who is performing so-called pious activities, преданный, который совершает так называемую благочестивую деятельность, he's not doing it for like the karmas. Он делает это в другом настроении, нежели карме. Which is more or less prestige for fame. Которые в той или иной степени стремятся к престижу, к славе. They have good heart, they're generous. У них, конечно, может быть хорошее сердце, такое великодушное. But if they're not devotees, then it's generally they're doing it for self-interest. Но если они не преданные, они все равно совершают ее ради своих каких-то интересов. So when you just say, there's a beggar. Если вы попрошайка in the street, нищий на улице, he comes up when you stop at the traffic light, he comes in his wheelchair. И, скажем, вот вы пересекаете улицу, и люди останавливают машины. In between the cars. А вы ездите между машинами. Some people open the window and give him. И кто-то там им что-то жертвует. Most people don't. So what is it? Но большинство нет. What is it that prompts that person to give something and the others don't give? И почему кто-то дает, а кто-то не дает пожертвования? What do you think it is? Как вы думаете? I'm just curious. We didn't give him anything. So somebody is inspired to give donation. Why is he inspired? А почему он вдохновляется? Because of сукрити. Он совершает сукрити или благодаря сукрити? Maybe he was in such a situation himself. Yes, yeah. So he feels some empathy, feels sorry for that person. Ну да, человек чувствует сочувствие к этому человеку, он как бы сочувствует. But the other people, they don't have that.
sentiment, self-piety. Но у других может не быть таких сентиментов, таких чувств. But the person who feels like that, if he doesn't give, Но вот человек, который чувствует это сострадание, сочувствие к тем, кто страдает, then he feels a little guilty. и если он не даст пожертвования, то он будет чувствовать в сердце такую вину. I should give. И он думает, надо дать. I'm in a better position. Я нахожусь в более лучшей ситуации. So he has that guilt that person's suffering and I'm in a better position, I should give. Ну вот он чувствует, что вот этот человек страдает, а у меня гораздо лучшая ситуация, поэтому нужно пожертвовать. But at that time, you should actually consider, at that point, Но в этот момент нужно учесть, whether I'm giving it to him because I want him to feel better, or giving it to him so that I don't feel bad about not giving. Ну, вот, что человек может давать пожертвования для того, чтобы почувствовать лучше, или наоборот, или же давать пожертвования, чтобы не почувствовать себя виновным, таким. So generally, mostly it's because if I don't give him, I feel bad. Другими словами, человек думает, что вот если я не пожертвую, то я буду чувствовать себя плохо. So actually, I'm giving for my benefit, not for his. Другими словами, я даю пожертвования ради себя, а не ради этого человека. So unless you're a devotee, everything you do has a self-interest. Другими словами, если человек не является преданным, то что бы он ни делал, он будет это делать ради себя. The closest thing to pure service is the love and the care that the mother has for the child. И наиболее чистая деятельность, которую можем встретить в этой бескорыстной деятельности, которую мы можем встретить в этом мире, это мать, которая заботится о ребенке. Because actually the most important thing in life is me, the self. Поскольку самое важное в жизни это я, мое я. So if I am the body, если я считаю себя телом, happiness is the goal of everything, right? И в любом случае целью всего существования является обретение счастья, не так ли? If I am the body, then sense gratification is the goal. И если я считаю себя телом, то целью является наслаждение чувств, не так ли? And therefore the body is most important. Поэтому тело очень важно для нас, самое важное. That's the means for achieving my pleasure. Это то средство, с помощью которого я получаю удовольствие. And if I'm self-realized, но если человек осознал себя, become a yogi, jnani, я гьяни, йоги, then understand the soul is the most important thing. Вот они понимают, что самым важным является душа. Because that's a greater source of pleasure than you get from the senses. Поскольку от нее можно получить больше счастья и удовольствия, нежели от удовлетворения чувств. It means it's better than that kind of happiness is better than the happiness you get from sense gratification. То есть счастье, которое исходит из души, оно превышает счастье, которое можно получить от тела. So it's a finer kind of happiness. Это гораздо более высокий уровень счастья. Just a feeling of complete peace and well-being. You're just so happy like that. What? Feeling of complete peace and well-being. И человек, он обретает полное умиротворение и счастье. So then the soul is the most important thing. И тогда душа является самым важным. But for the bhakta who has understood his relationship with Krishna, но преданный, который осознал свои взаимоотношения с Кришной, then Krishna becomes the most important thing. Тогда для него Кришна становится самым важным. The body is important because the soul is in the body. Тело важно, поскольку в нем находится душа. The soul is the source of life for the body. Поскольку именно душа является источником жизни тела. But Krishna is the source of the soul. Но Кришна является источником души. So he's actually more important. Поэтому он более важен. So therefore, when one's relationship with Krishna begins in a real way, и поэтому, когда отношения дживы с Кришной начинаются
в реальности, then you can give up that interest for self-realization. тогда человек может оставить свой интерес, отказаться от интереса к самосознанию. Therefore, you can give up the practice of yoga and gyan. Поэтому он может оставить практику гьяны и йоги. Just like the yogis and the gyanis, they give up the practice of karma yoga. Подобно тому, как гьяни и йоги, они отказываются от практики карма-йоги, Because there's a higher taste in self-realization. поскольку они находят более высокий вкус в самосознании. And similarly, the devotees, they can give up that happiness, so-called happiness of self-realization, because you've got a greater kind of happiness, because they're contacting the soul of all the souls. Поэтому точно так же преданные, они оставляют практику гьяны и йоги, поскольку они получают более высокий вкус в контакте с Верховным Господом. So that's generally the gradual development of the living entity to perfection. First through karma yoga, we want to enjoy it. Таким образом происходит постепенный прогресс человека в самосознании. Сначала он следует карма-йоге, он наслаждается. Material world is for people who want to take Krishna's position. Материальное тело, оно предназначено для тех душ, которые хотят занять положение Кришны в материальном мире. So everyone wants the high position. Каждый хочет занять высокое положение. Who would like to be the most beautiful person? Я хочу быть самым красивым, The most famous, и самым знаменитым, the richest, богатейшим из the богатейших, strongest, the most wise. самым сильным и мудрым. They're all attractive. We'd like them. И это все привлекает нас, нам это нравится. Right? We study hard at college, at school. We'd like to be number one in the class. Но вот когда мы учимся в школе или в институте, мы хотим быть первыми по успеваемости в классе или там в группе. Right? In sports, we want to be the champion. Занимаясь спортом, хотим стать чемпионами. And in music and entertainment. То же самое относится к музыке и к развлечениям разным. We'd like to be the superstar. Нас воодушевляют суперзвезды. So everyone actually liked that position. Нам нравится, мы хотели бы занять это положение. Because when you're in that position, everyone's attention is on you. Everyone's looking at me. Поскольку когда вы занимаете это положение, то все смотрят на вас, вы думаете, все внимание сосредоточено на вас, думаете, они смотрят на меня. And practically these big famous people, they're practically worshipped. Ну и посмотрите на этих знаменитых людей, им практически поклоняются. So it's pretty close to being God. Очень близко к положению Бога. To be worshipped, you can give up all other kinds of pleasures. Ну вот и ради того, чтобы тебе поклонялись, человек готов отказаться от всех остальных наслаждений. It's a higher adrenaline than all the others. It's a higher taste. Это высший вкус. To be worshipped. Когда тебе поклоняются. So but the problem is everyone wants the same spot. Но проблема в том, что все хотят залезть на это место. When you get it, I'm unhappy. When I get it, you're unhappy. Когда я занимаю это положение, то вы несчастливы. Когда вы занимаете, то я несчастлив. So there's always competition. И постоянно идет соперничество. So how can you expect peace in a world like everyone's after the same spot? Как вы представляете себе мир, когда все занимают одно и то же место? But the joke is, но шутка такова, Krishna's already got the spot. Что на этом месте уже есть кто-то, это Кришна. He's not available. What? The spot's not available. Да, и место занято, извините. It's already taken by Krishna. Оно уже занято Кришной. But because we don't know Krishna, но поскольку мы не знаем о Кришне ничего, in the material world, Krishna gives us a covering of forgetfulness. И в материальном мире мы по воле Кришны покрыты этой энергией забвения. That's the first covering. Это первая оболочка. You forget
forget who you are, you forget your relationship with Krishna. Вы забываете, кто вы и каковы ваши взаимоотношения с Кришной. Otherwise, if you know I'm a servant of Krishna, Иначе, если бы вы знали, что вы слуга Кришны, then the material world is no fun. тогда бы в материальном мире не было никакого веселья. So Krishna takes that away, that remembrance. Поэтому Кришна нас покрывает этим невежеством и убирает у нас это знание и память. Then you get the covering, first covering, the ahankara, false ego. И вот вы получаете эту первую оболочку ложного эго. Me and mine. Я, мне мое. So therefore, we feel I am the most important thing. И поэтому человек думает, я самый важный. Which is logical. Ну, это логично. Because if you don't exist, Who doesn't exist? you, поскольку если бы меня не было, we wouldn't have a translator. то у вас бы не было, если бы меня не было, то не было бы и переводчика. No, if I don't exist, Вот если бы меня не существовало, there's no meaning to anything, right? тогда бы все, что меня окружает, потеряло бы свой смысл. Right? There's no meaning. There's no meaning. If you don't exist, there's no meaning to anything. И если вас не существует, то все, что вас окружает, теряет смысл. Because I exist, there's meaning. Но поскольку я есть, то все, что меня окружает, оно приобретает определенный смысл. Therefore, I must be the most important thing. Поэтому я являюсь самой важной составляющей этого мира. Right? That's how you logically look at it. Правильно? Логично же. It has meaning because I exist. И все имеет смысл и значение только потому, что я существую. So my existence is most important. Поэтому мое существование является краеугольным камнем. But everyone has the same opinion. That's the problem. И каждый придерживается этого мнения. Everyone thinks they're the most important. Каждый думает, что я тут самый главный. So now we got to compete. Who is the most important? И мы начинаем тут друг с другом выяснять отношения, кто важнее. So what decides who is most important? Но кто решает, кто является самым важным? It's your position in the world. Это ваше положение в этом мире. It's what you're driving. Driving? What you're driving. На какой машине вы едете? It's what you're wearing. Что вы носите, какую одежду носите? When you're driving, what do you have here? What's your Russian car? Audi? That's Жигули. Huh? Жигули. Zhigulia. Is that a good one or a common one? Huh? Medium. No. The only one. What's it called? Жигули. Lada. When you're driving down your road in your Lada, И вот вы едете такой красивый на ладе по дороге. nobody cares. И никто на вас не смотрит. But when you're in your Lamborghini, Но когда вы садитесь в Ламборгини, everyone goes like that. все провожают вас взглядами. That's the happiness. Вот это и есть счастье. You're paid 10 times the price because of that. И ради этого вы платите в 10 раз больше денег за машину. Everyone's looking at me. Чтобы все смотрели на меня. So this is the competition that goes on. И вот такое соперничество, оно продолжается. The dictation of the false ego. И оно диктуется ложным эго. And that's supported by the advertising industry. И вся рекламная индустрия, она поддерживает это наше мнение. Right? All those adverts, they're telling you how to be successful, how to be special. И они говорят, вот как вот ты должен быть успешным. Right? You just got to buy this thing, pay this much money, and you'll get that. Then you'll be recognized special. Вон, посмотри, купи это, потрать деньги, и ты станешь очень заметным, особенным. It's a consciousness. It's a whole education. И это целое образование. What do they teach you in school? Этому учат в школе. Purpose of life is enjoyment. Цель жизни — наслаждаться. You get enjoyment through the senses. И ты наслаждаешься благодаря чувствам. The purpose of life is sense gratification. Поэтому цель жизни — наслаждать чувства. To have good sense gratification, you need a lot of stuff. Нужно как следует наслаждаться и иметь много всякого барахла. To get a lot of stuff, you need a lot of money. А чтобы у вас было много барахла, нужно много денег. To get a lot of money, you need a good education. А чтобы заработать много денег, вам нужно хорошее образование. So you study hard. Поэтому учись как следует. Get some credentials. Зарабатывай себе эти, как Then you называется, get a better job with more money.
зарабатывай себе очки, и получишь хорошую работу, и получишь больше денег. Then you can buy more things, И тогда ты сможешь много чего купить. and then you'll be happy, successful. И тогда будешь счастлив и успешен. Anyone saying any different? Any country, nation of the world? Что в разных странах как-то по-другому думают? The politicians are saying, the scientists are saying the same thing. We're going to help you do this. Ну, вот и политики, и ученые, они говорят одно и то же. Мы поможем вам в достижении этой цели в будущем. It's a crazy world. Сумасшедший мир. No, nobody knows the purpose of life. Никто не знает, в чем смысл жизни. You ask someone on the street, what is the purpose? Not on the street. You can ask any intelligent person, so-called. What is the purpose of existence? Ну вот вы можете спросить любого на улице. Ну, не, на самом деле не на улице. Вы можете спросить самых умных людей в мире, в чем смысл жизни. You're all more intelligent. Let me ask you, what is the purpose of existence? Вот вы там звоните и спрашиваете, можно я вас спрошу, в чем смысл жизни? You ask whom? Ask whom? А вот я вас спрошу, в чем смысл жизни? Ask yourself. Спросите, задайте себе вопрос. What is the answer? В чем, каков ответ? Ну, поднимайте руки. Кто самый умный? To be happy. To be happy. Yes. Да. And how to be happy? Ну, и как же стать счастливым? To eat. Huh? To eat. Eat, sleep, Есть, спать, mate and differ. Why that is to get happiness? совокупляться и обороняться. Вот так вот вы обретите. To help others to become happy. No, that's what you do when you exist. But why do you exist in the first place? Но это то, что вы делаете, чтобы существовать. Но вот имеется в виду, едим, спим, совокупляемся, обороняемся. Но для чего мы существуем? Вот в чем вопрос. What? To serve devotees and Krishna. Krishna, yeah, that's how it is. Замечательно. Krishna came. I heard Krishna. Yeah, the purpose you exist is for Krishna's pleasure. Да, цель вашего существования, чтобы доставлять удовольствие Кришне. God is one. He becomes many. Бог один, но он становится многими. Why? Почему? Pleasure. Зачем? Ради счастья, наслаждения. For his pleasure. Ради его наслаждения. More friends, more family, more relatives, more devotees, right? There's more pleasure here, more energy, big kirtan, more ecstasy. Больше родственников, друзей, больше преданных, сильнее киртан, больше энергии, больше экстаза. That's our experience. That's our experience, right? That's our experience. You get more ecstasy at the festivals when everyone comes together. На фестивалях мы получаем больше экстаза, когда преданных больше собирается Same with вместе. Krishna, he expands himself into more exaltation, more variety of enjoyment. И то же самое Кришне. Чем больше народа, тем больше восхищения и тем больше экстаза. So the answer is right. With spiritualists and the materialists, the purpose is pleasure. И ответ правильный. И у трансценденталистов, и материалистов цель одна – это счастье и наслаждение. The actual purpose is Krishna's pleasure. Но по-настоящему целью является доставить удовольствие Кришне. But when you're giving Krishna pleasure, that's the most pleasure you can experience. Когда человек действует ради удовольствия Кришны, он испытывает самое большое удовольствие сам. Because that's your most natural condition. Поскольку это его естественное положение, When you serve состояние. Krishna for his pleasure, Когда вы служите Кришне для его удовольствия, that means you got to go to Krishna. тогда вы можете встретиться с ним, отправиться к нему. And Krishna is considered the ocean of pleasure. А Кришна – это океан блаженства.
Ananda Buddhi Vardhan, ever increasing pleasure. Ананда Будхи Вардханам, вечно увеличивающее блаженство, океан. So if you go to the ocean of pleasure, you can't improve on that. Improve? You can't improve. It's the best you can do is go to the ocean of, if you want pleasure, better go to the ocean of pleasure. И если вы хотите наслаждения, и вы отправляетесь в океан наслаждения, то вы не можете найти чего-либо большего, чем это. But the pure devotees, they're not going for their own pleasure, they're going for Krishna's pleasure, but still they experience more pleasure than they can imagine. И чистые преданные, они служат Кришне для его удовлетворения, не для своего удовольствия. Но благодаря этому служению они получают такое блаженство, которое себе даже представить невозможно. And in fact, it says the devotees, they feel 10,000 times more pleasure than Krishna when they serve him. Удивительно, что преданный он испытывает в 10 тысяч раз больше удовольствия, нежели Кришна. It's not bad being das and a das and a das. Таким образом, совсем неплохо быть дасом, дасом, анудасом. They give example. Krishna is like is sometimes is referred to as a Tamil tree. Tamil tree is a black colored tree, black trunk. И иногда Кришну сравнивают с деревом тамала, потому что у дерева тамала такое темная кора дерева. With very soft leaves. Но очень теплые, очень мягкие листья. Do they grow here, Russia? They grow in Russia? No. Anyway. So Krishna is like they often hear Tamil Krishna. That's one of his names. И Кришна называют Тамал Кришна. And Radharani is like a vine, a creeper. А Радхарани подобна лиане. And she twines around the Tamil tree. И она обвивает это дерево Тамала. Now Krishna, he's a Shaktiman. He's like the powerhouse. А Кришна, он Шактиман, или электрическая станция. So the Tamil tree is big. Это дерево Тамала, оно такое большое. And the vine is like this. А лиана очень тоненькая. Just like when you've got the high tension cable, electric cable. И если вы найдете этот высоковольтный провод, if you put a small wire on it, what happens? И повесьте на него маленькую проволоку, то что произойдет? What happens? Fuse it. It will burn. Yeah, burns. It fuses. Yeah? И он на самом деле просто перегорит. It can't take all that force of electricity. Этот маленький провод, он просто не выдержит такого напряжения. So like that, Radharani can't handle that ecstasy. И поэтому Радхарани, она не может вынести этот экстаз. She's like this and he's like this. Поскольку ствол дерева, он толстый, а лиана, она тоненькая. Then the gopis are like the twigs from that vine. А гопи, они подобны стебелькам от этой лианы. So the little twigs, Radharani is like that. They're tiny, and what comes through Radharani, they can't handle that. It's too much for them. Но представьте себе, это лиана тоненькая, а ее отросточки, они еще тоньше. Overload of ecstasy. И все просто перегружены экстазом. Body trembles, comes stunned, tears come from the eyes, voice choke. Их тело трепещет, они застывают, голос прерывается, слезы льются из глаз. That's the cause of those symptoms. We can't handle that kind of ecstasy. We forgot about that. И это все признаки экстаза, и это значит, что человек не может с этим справиться. Then the manjaris are like the buds on the end of those twigs. А манджари, они подобны цветочкам на кончиках этих веточек. So then they're feeling 10,000 times more than the gopis. И они чувствуют экстаз 10 тысяч раз больше, чем гопи. So it's not bad. You don't lose by being a servant. То есть неплохо, поэтому вы ничего не теряете. In fact, Krishna is so bewildered. И поэтому Кришна слегка сбит с толку. He says, I show my devotees just a little drop of mercy I give them, they become overwhelmed. Он говорит, что я там своим преданным даю всего каплю милости, а они тут расцветают. Krishna forgets he's the ocean of prema. Кришна забывает, что он океан премы. So even if he gives one drop, если вы возьмете всего лишь одну каплю, we're only 1/10,000th part the tip of the hair in size, right? Но мы на самом деле 1/10,000 кончика волоса в размере. So compared with that, one drop is like a tsunami.
Ну вот, и по сравнению с одной этой капелькой, а эта капелька по сравнению с нашим размером просто цунами. So we become overwhelmed in that. И мы просто потонем в ней и будем ею оглушены. So Krishna, I can't understand how my devotees feel so much. I just showed them a little mercy and they feel so overwhelmed. И Кришна думает, ну я дал ему все совсем мало милости, а он уже там в полном экстазе. I have to find out. Но нужно бы с этим разобраться. Therefore he comes as Mahaprabhu. И он приходит как Махапрабху, To experience what his devotees experience. чтобы испытать то, что чувствуют его преданные. So you don't lose becoming a servant, don't worry. Таким образом, мы ничего не теряем, когда становимся слугами Бога. This material world is like a reflection of the spiritual world. И материальный мир подобен отражению духовного мира. It's like there's a mirror on that back wall. Подобно зеркалу, которое висит на стене. And I see Gaunitai are there. Я там вижу гор Нитай в этом Actually, зеркале. they're here, right? Но они здесь слева от меня. But there's a big mirror, and I see Gaunitai. Вот там большое зеркало, я ясно вижу гор Нитай. And I become very excited. I finally, I run towards them, right? И вот я там в экстазе бегу на стену. But actually, I'm running away from them. Но я на самом деле убегаю от них. So material world is bewildering like that. Поэтому материальный мир вот таким образом сбивает с толку. So we don't know what is proper activity. Мы не знаем, что значит действовать правильным образом. Krishna says, for those fallen souls in mode of ignorance, they take religion as irreligion and irreligion as religion. That's how far fallen we are. И Кришна говорит, что в материальном мире люди падшие настолько, что они принимают религию за безбожие, а безбожие за религию. So Krishna says, don't worry, Arjuna, nothing to worry about. Even if you don't make the highest, you perfect your yoga, you perfect it in this lifetime. И Кришна говорит Арджуне, не беспокойся, даже если ты в этой жизни не достигнешь совершенства йоги. So either you get another chance in your next life. В этом случае вы получите шанс в следующей жизни. Or otherwise you go back to the Godhead. Или же вы вернетесь домой к Богу. And in Mahaprabhu's party, in his land, in his movement, the Sankirtan movement, и в команде Махапрабху, в движении Санкиртана, he's not asking much. Они не требуют слишком многого от нас. Because he's not expecting much in Kali Yuga. Потому что можно от нас ждать, жителей Кали-юги? Right, we're the bottom of the barrel, as they say. Мы там на самом дне уже находимся. You know, in Sati Yuga, he lived for 100,000 years. В Сати-югу люди жили 100 тысяч лет. It's fantastic. You don't have to work. И что самое фантастичное, им не нужно было работать. Everyone's a devotee. И все были преданными. The government are Krishna conscious. И правительство было в сознании Кришны. Right? Perfect, ideal situation. Замечательная, совершенная ситуация, положение. How come we're still here? Чего же мы здесь оказались? What happened? Что случилось? In Treta Yuga, wonderful situation. В Трета-югу тоже было очень хорошо. We're still here, Kali Yuga. Но мы все равно оказались в Кали-юге. Same in Dwapara Yuga. А потом еще была Двапара-юга. We're still here. What happened? Но мы все равно оказались в Кали-югу. Что такое? So don't think that by changing the environment, make the environment better, then we're easier to surrender to Krishna. Then we've been through perfect environments and we didn't surrender. Мы думаем, что вот если вот внешняя ситуация будет замечательной, то нам будет легче предаться Кришне. Но были предыдущие юги, там были замечательные возможности, но мы все еще здесь. Don't try to make a perfect environment, but you can practice Krishna consciousness. Не пытайтесь улучшить свое внешнее положение, чтобы вам было лучше служить Кришне. We left the perfect environment. That's the spiritual world. Here is everything is against. Мы уже оставили самое хорошее место, это духовный мир, самое совершенное окружение, и мы здесь уже в материальном мире. The symptoms of the living entities in Kali Yuga are described in the Bhagavatam. И в Бхагаватам описываются признаки людей, обитателей Кали-юги. They're short-lived, unclean, they don't know proper behavior,
Они, век их короток, они нечисты и не знают, как вести себя правильно. Above all, they're quarrelsome, they can't agree for long. Постоянно ссорятся между собой. List all those things. И там довольно длинный список приятных качеств. So Mahaprabhu says, what a hope for these people in Kali Yuga. И Махапрабху спрашивает, какая надежда есть у жителей Кали-юги? They can't become qualified. Они просто не могут стать квалифицированными. Qualified means if you want to approach Krishna, you've got to go in your spiritual body. How can you go in the material body? Квалификация в чем? Если вы хотите приблизиться к Кришне, вы должны обрести духовное тело. Вы не можете это сделать в материальном теле. So that means you've got to come to the Brahma Bhuta platform. Это значит, что необходимо подняться на уровень Брахма-бхуты. Then you can approach that spiritual atmosphere. Тогда вы можете приблизиться к этой духовной атмосфере. But how will you get to the Brahma Bhuta? By what process will get you to the Brahma Bhuta platform in Kali Yuga? Но какой процесс, какой метод поднимет вас на уровень Брахма-бхуты в Кали-югу? Nothing works. Gyan, karma, Ashtanga yoga and Dhyana-yога and they don't work. Ничего не работает. Карма, гьяна, карма-йога, йога, аштанга-йога, гьяна-йога не работают. You're all pious people. Вы все очень благочестивы. How many, like, I guess some of you go to yoga classes, but out of the yogis how many people do you know who've actually controlled their mind? How many people do you know who've actually controlled their mind? Ну вот вы такие благочестивые, и возможно, что вы посещали какие-нибудь занятия по йоге. И как вы думаете, сколько людей можно найти, кто мог бы контролировать свой ум, который контролирует свой ум? I'm not talking about self-realization. Я уж не говорю о самосознании. Not many. Не так многие, не так уж многие. It's very rare. Они очень редко встречаются. So he says there's a hopeless bunch here. Mahaprabhu's thinking, what a hopeless bunch. Bunch? Hopeless crowd. Да, и Махапрабху говорит, это просто безнадежная толпа. I have to give them something very simple. Нужно мне сделать что-то очень, для них что-то очень простое. What about 3 words? И пусть будут 3 слова. They could probably do that, right? Возможно, они это потянут. Okay, Hare Krishna Rama. Харе Кришна и Рама. So we make this. Давайте сделаем так. And as a spiritual, as a routine of their daily activities. И в своей повседневной деятельности. What do they like to do? We give them something really easy. We give them something really easy for them. Something they like to do. Но нужно им дать что-то простое и то, что им понравится. What do you like? When you're celebrating, right? It's a birthday, party, anniversary. What happens? И когда у вас праздник, там какая-нибудь годовщина, празднуете, что происходит, что вы делаете? Kusham, nice food, and? Хорошая пища, а еще? Singing. Singing, yeah. Поем. Music, dancing, singing. Музыка, танцы, да. That's what we do, right? Это то, чем мы заняты, да? Saturday night. Вечер, субботний вечер. Oh, this is what they like to do. We'll make this a religious process. Ну вот это вот то, что им нравится, мы превратим это в религиозный процесс. Okay, you chant these 3 words, you make some music. Вот вы поете эти 3 слова, играете на музыкальных инструментах. When it gets a little excited, you can get up and dance. И когда вы вечеринка наберет обороты, вы начинаете танцевать и прыгать. When you get tired, you can take some prasadam. А когда устаете, принимаете прасад. You get some energy and start again. И у вас появляется новая энергия, вы запускаете процесс заново. He can't make it any easier. It can't be any easier. И проще уже невозможно. It can't. We do the karmis wait till Saturday night. We do it 4:30 every morning. Dance. Ну вот и вот наступает вещь. 4:30 in the morning, Saturday night. No, they work all week, so Saturday night they can go to the dance. Вот, и вот люди, они в 4:30 встают и танцуют утра. We do it every morning, 4:30. То есть они вечером в субботу танцуют, а мы в 4:30 утра танцуем. As Bhaktivinoda Thakur says, we taste the
tasty wine of the holy name. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что мы как сказать, смакуем вино святого имени. So Krishna is saying, don't worry, Arjuna, there's no loss. И Кришна говорит, что не волнуйся, на этом пути нет потерь. And Chaitanya Mahaprabhu says, don't worry if you're not qualified. И Чайтанья Махапрабху говорит, пусть тебя не заботит, что у тебя нет никакой квалификации. I know you're not qualified. Я знаю, что у тебя нет Therefore, квалификации. I'm not asking for qualification. Поэтому я об этом и не прошу. One thing, faith is a. Но единственное, что нужно, это вера. You simply have faith and take part in the Sankirtan movement. Просто должна быть вера и также принимать участие в движении Under the Санкиртана direction of his devotees. под управлением преданных Or the devotees of his devotees. или преданных. And Lord is very happy, pleased. И тогда Господь будет счастлив, доволен. Devotees are happy, the Lord will be happy. Преданные будут счастливы, и Господь будет счастлив. So that's it. Вот и все. Then your next birth, you can take birth in Bhumi Vrindavan, where Krishna is appearing. И тогда вы следующее рождение примете в Бауму Вриндаване, куда приходит Кришна. But that means you're born in a family of gopis and gopis. И вы получите рождение в семьях гопи и гопов. Who already love Krishna. И у вас уже будет любовь к Кришне. So then all those things, all those perfections, like, Shakti, Bhava, Prema, they'll come in that time. И там уже вы разовьете в себе бхаву и прему. It's just a dream in this lifetime. We hope for it. Это вот то, что сейчас для нас какая несбыточная мечта, к которой мы стремимся. So that's mercy, Mahaprabhu. Otherwise, why is he Mahavadana, the most munificent avatar? Why is he the most merciful avatar? Это вот такова милость Чайтаньи Махапрабху, иначе почему бы его назвали Махаваданья, самым милостивым воплощением? It means the one aspect is that you don't have to qualify. In other ages, you have to qualify to approach the Lord, to receive the Lord, that the Lord accepts your service. Ну вот, поэтому не требуется, чтобы вы были квалифицированным, но для того, чтобы приблизиться к Господу, необходима квалификация. But Mahaprabhu is not demanding that. He's going to accept the service anyway, simply on faith. Но Чайтанья Махапрабху готов принять от вас служение. Единственное, что требуется, это вера. So that's your success. И вот в этом удача и успех. So I said, this Sankirtan Yajna is joyfully performed. И эта санкиртана ягья, ее можно совершать с радостью. You should have no doubts. И не сомневайтесь в этом. And even if you have material desires, it's understood. Даже если у вас есть материальное желание, это понятно. Even if you think, oh, Krishna, my mind is so chamchal. О, Кришна, у меня такой ум беспокойный. My senses are wild. А мои чувства просто срываются с катушек. Mahaprabhu says, okay, you serve me with a chanchal mind. Ну и Махапрабху говорит, ну ничего, посвяти мне свой ум. You have wild, okay, serve me with wild senses. Ну ничего страшного, служи мне своими чувствами. He doesn't say stop and purify them. He says, you serve. You just do some service. Он не говорит, все, прекрати деятельность ума и чувств и служи мне. It's understood we're not going to control our senses of mind in Kali Yuga. Ну, понятно, что мы не в состоянии контролировать ни ум, ни чувства в Кали-югу. He's not worried about that. И он даже об этом не беспокоится. So why you should worry about it? А если он не беспокоится, чего нам-то беспокоиться? Просто нужно их занимать в служении. He's going to accept your service anyway. Он примет наше служение в любом случае. If you have faith in his devotees, Если у вас есть вера. So that's the only prerequisite is faith. И таким образом единственное предварительное требование – это вера. So it's a tailor-designed process for us hopeless souls in Kali Yuga. Вот такой вот был создан процесс для безнадежных людей Кали-юги. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Jai Sri Tagore ki jai, Krishna Sankirtan Yajna ki jai, St. Petersburg Bhaktavrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai,
Jai Gaura Premanandi, Hari 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 Bol. Thank you very much. Questions? Do we have time? Okay. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Можете поделиться, как вы выбрали духовного учителя? И ходом сразу хочу спросить, у вас большой уже духовный опыт, где нам, так сказать, меньше есть просада, а где больше танцевать? Можете поделиться? And you can advise us where we should eat less prasadam and do more kirtan. How did I choose my spiritual master? Как же я выбрал духовного учителя? Practically there was only one at that time. Prabhupada was the only one. Тогда был только Прабхупада, так что выбирать было особо не из кого. Actually, I had two spiritual masters before Prabhupada. На самом деле у меня до Шрила Прабхупады было два духовных учителя. Because I went to India for searching. Anyway. Потому что я до этого отправился в Индию в поисках духовного учителя. But actually, I was very hesitant. На самом деле я пребывал в нерешительности. Was the question, how did I accept him? Вопрос в том, как я его принял или как выбрал. How or why? What was the question? Как или почему? Both. Okay, both. When I first saw Srila Prabhupada, когда я первый раз увидел Шрилу Прабхупаду, he was given to speak. He was in London. Он жил в Лондоне. And he was saying how his spiritual master had requested him to come, and he was executing that order. And he was going to change the face of the whole world by giving Krishna consciousness. И он рассказывал, как его духовный учитель, Шрилпада рассказывал, как его духовный учитель дал ему наставление, чтобы он проповедовал в странах Запада. И таким образом он изменил лицо всего мира. So I was looking, there's an elderly man with about 24 followers. И когда я увидел этого пожилого человека с 2000 последователей, with funny clothes and odd socks. И в такой забавной одежде и странных носках. Really young, in their 20s, kids. Я был тогда очень молодым, мне было всего 20 лет. So my first impression, I thought, he must be joking. И первое, что я подумал, ну тут, наверное, это шутка такая. But he was talking very gravely, and I thought, wow, he's serious. И потом я подумал, что он серьезно, что ли? So then I thought, then he must be mad. Тогда я подумал, ну если он серьезно, значит он, наверное, не в себе. But then he was carrying on very seriously. Но он продолжал все так же серьезно говорить. Then I thought, I want to help him. И я подумал, я хочу ему помочь. I was very reluctant to take initiation. На самом деле я не хотел получать посвящение. I didn't want to give up my freedom. Я не хотел оставить свою свободу. I like the philosophy, I like the devotees, I like the prasadam, I like the harinam. Мне нравилась философия, мне нравились преданные, мне нравились харинам, прасад. I didn't want to be Hare Krishna. Но я не хотел становиться Хари Кришной. Shake my head and give up my... Anyway. Да, не хотел брить голову и оставлять свою жизнь. I used to stay at the temple sometimes. Я иногда оставался в храме. So one day the temple commander, he said, Srila Prabhupada is going to give initiation today. Why don't you take initiation? И в одно прекрасное утро комендант храма сказал, вот Шрила Прабхупада собирается сегодня давать посвящение, не хочешь ли получить? I said, initiation? Well, that's a serious commitment. I don't know if I'm ready for that. И я сказал, инициация, но это такое очень ответственная вещь, я не уверен, что я к этому готов. So then he blasted me. What he? Blasted me. Blasted? И тогда комендант начал на меня орать. He said, Srila Prabhupada is the greatest person on the planet. И он сказал, Шрила Прабхупада величайшая личность на этой планете. He's right here and he's offering you initiation. Он сейчас находится здесь и предлагает тебе получить посвящение. He wasn't. He's just saying. He's saying that. He probably didn't know. На самом деле он так просто говорил, что Прабхупада вообще обо мне ничего не He знал. said,
And you're refusing? А ты отказываешься. Who the hell do you think you are? Что ты о себе вообще думаешь? I said, okay. Я сказал, да ладно, успокойся. I'll take initiation. Okay. Да, получай посвящение. So I went down and took initiation. Я спустился там I still had long hair and all that stuff. и получил посвящение. У меня были тогда длинные волосы. So I'm very grateful for that devotee. Otherwise, who knows? I could still been sitting on the fence. Я благодарен вот этому преданному за то, что он на меня накричал, а так бы я все так бы и болтался бы, как бы по загороде. But after initiation, it was no problem. No problems. Ну после посвящения вообще не было никаких проблем. Just made that decision, that's it. Просто я уже принял решение и все. And enjoy the life of freedom as a devotee. И уже наслаждаюсь жизнью свободного Хари Кришну. Such a nice life. Замечательная жизнь. Prabhupada was once asked a question by an interviewer, what would you do if you found out Krishna wasn't God? И однажды Шрила Прабхупада отвечал на вопрос в интервью, его спросили, а что бы вы делали, если оказалось, что Кришна не Бог? Prabhupada said, I do exactly the same thing. Шрила Прабхупада сказал, я бы жил точно так же. It's such a nice life. We're living with such nice association. На самом деле мы живем такой замечательной жизнью в хорошем обществе. We're taking prasad with that. It's such a nice life. Мы едим просад. Замечательная жизнь. So if Krishna wasn't God, I would still do the same life. Даже если бы Кришна и не был Богом, я все равно жил бы точно так же. Еще вопросы? Here is the message. О. Here's the mic. Так. Okay. Для чего получать второе посвящение? Что дает? Должны ли мы к этому стремиться? What the second initiation does give us? What does it give us? And should we strive for that? Second initiation. I'm not too sure how to answer this question because I've asked it also myself. I have not really got a satisfying answer. Ну, честно говоря, я не могу дать какого-то определенного ответа, потому что я даже для себя это еще не определился с этим. I mean, we go back to Godhead by chanting Hare Krishna. Мы возвращаемся в духовный мир благодаря воспеванию Хари Кришна. And Prabhupada said everyone doesn't have to have second initiation. И Шрила Прабхупада говорит, что второе посвящение не является необходимым. When you get the second initiation, you get the Brahma Gayatri, you get and other Krishna mantras. Когда вы получаете второе посвящение, вы получаете Брахма Гайатри и другие мантры, which are necessary in doing puja or yagya, these different mantras. И вот эти мантры, они необходимы для тех, кто проводит пуджу и ягью. And also it is the Brahmins that teach the Brahmins that cook, the Brahmins that do the worship. И браманы, они готовят и поклоняются, занимаются поклонением. So that's the custom. То есть это такая, как сказать, обычай такой. So why not do it if you're... Actually, Brahmana means one in the mode of goodness. И браман, на самом деле, предполагается, что находится в гуне благости. So I can't personally say that I've felt any different from having the second initiation. Чисто о себе я могу сказать, что я особо большой разницы не почувствовал после получения второй I инициации. suppose you have to be in the mode of goodness to experience some change. Ну, то есть, нужно находить... You have to be in a mode of goodness. То есть нужно, для того, чтобы почувствовать перемены, нужно находиться в гуне благости. That's what Brahman. Anyway, by training and this Brahman initiation or the samskar, that can help qualify one. By training and samskar, it means initiation, diksha. Yeah, you can what? Be purified. Благодаря воспитанию, образованию и также самскаре, дикше, то есть человек может очиститься. You come to the status of Brahmana. И подняться на уровень брамана. Which is the highest order of the ashram, of the... Это самый высокий, как бы, варна, самое высокое положение в материальном мире.
So they're the leaders of society. Они являются лидерами общества. They give the direction to the leaders or the managers. Они как бы дают советы и направления в деятельности лидеров общества и там управленцев. So if you have that nature and you want to teach, cook and do worship, then why not take initiation? То есть, если у вас природа такая, что вам нравится кого-то обучать, вам нравится готовить или совершать поклонение, то почему бы и не получить не вторую инициацию? But if you don't take it, it's not a bar that you won't go back to Godhead, because our process is by chanting the holy name will develop that. Но наш процесс возвращения к Богу — это повторение воспевания Хари Кришна. Sorry, that's all I can give on the Brahman initiation. Вот это все, что я могу сказать по поводу инициации браманической. Хари Кришна, стих Бхагавад-гиты гласит: «Достигнув меня, великие души, йоги преданные, никогда не возвращаются обратно в этот бренный, полный страданий мир, так как достигают высшего совершенства». Вопрос: если мы когда-то уже были в духовном мире, но, забыв Бога, попали в материальный мир, не противоречит ли данное положение этому стиху, то есть, вернувшись обратно домой, к Богу, мы 100% больше не пожелаем Его забыть? Хари Кришна, Bhagavad-gita's verse states that when you reach me, reaching me, great souls, yogi devotees, never come back to this temporary, full of miseries world, because they achieve highest perfection. The question: if we someone was in the spiritual world but forgot the Lord, got to the material world, isn't contradiction with this verse. So getting home back to Godhead doesn't mean that 100% we will not again have a wish to forget Him. You are free. You are eternally independent. Вы вечно независимы. If you want to come back, you can come back. Если вы захотите вернуться назад, то вы вернетесь назад. But Krishna says you won't. Кришна сделает то, что как вы хотите. You won't remember the material world, obviously. Очевидно, что вы хотите помнить материальный мир. But you'll have that samskar inside. Поэтому у вас есть эти самскары внутри. Maybe something like a bad dream. Что-то вроде там дурного сна. So if your mind goes towards it, no. Если вы что-то начинаете вспоминать, вы говорите: нет, ни в коем случае не думайте об этом. That we have experience in this life. У нас есть такой опыт в жизни. So we're going to do something, and the conscious, no, don't do it. Ну, и когда вот думаем что-то сделать, нет, так нельзя делать. Samskar from previous births. То есть это есть, это самскары из предыдущих рождений. But you're always free. Krishna doesn't interfere with your free choice. Но у живого существа всегда есть свобода выбора, и Кришна в это не вмешивается. But if he says you never come back, you can understand you won't come back. Но когда он говорит, что человек никогда не возвращается назад, он знает, что они никогда не возвращаются назад. Он понимает. Можете ли вы как-то прокомментировать, если вы слышали об этом, связь экзальтированной позиции Марса, астрологическая, с поклонением Господу Нарисимха-деву в прошлых жизнях? Это версия астрологов. Если бы я знал, как там экзальтированная позиция Марса звучит на английском, я, конечно, попытаюсь. What do you think? What do you think? How relate exaltation position, Mars position in astrology
with worshipping Lord Nrsimhadev in the previous lives. Astrologers think that there is some influence our worshipping Lord Nrsimhadev when Mars in exalt some position in previous life. Yeah. Who was the astrologer? Was previous life? No. Some astrologer said astrologer that said in your previous birth you had a big position. Имеется в виду экзальтированная позиция, то есть положение Марса в этой жизни имеет отношение с поклонением Бога. If in this birth I have Mars in some exalted position, it means that in previous life I worshipped Lord Nrsimhadev. Does it make sense? Astrologer says like this. Well, it's not a guarantee. Ну, не совсем. You know, you could have done some pious activity. Возможно, вы там какую-то благочестивую деятельность совершали в прошлой жизни. So you're getting a good result, a good position in this birth. Вы получили какое-то хорошее рождение в этой жизни. But it could be that, you know, he says here, if you're practicing devotional service, you take birth in a righteous family. If you don't succeed, you take birth in a righteous family and a good position. So it could be either. It could be by devotion, or it could be by punya, pious activities. Но что-то такое вот дело в том, что тут говорится, что если человек он не достигает совершенства духовной жизни в прошлой жизни, да, то в этой жизни он становится занимает какое-то хорошее положение там в богатой семье или в аристократичной семье. В принципе, это может быть как благодаря духовной практике прошлой жизни, так и какой-то благочестивой деятельности в прошлой жизни. Сложно сказать. If someone's born in a family of devotees, we generally say that in the previous birth they were devotees, because that's a very exalted birth. That means they were practicing devotion in there. Но если кто-то получает рождение в семье преданных, можно с определенностью сказать, что в прошлой жизни он занимался преданным служением, потому что это очень возвышенное положение родиться в семье преданных. Но я не понял, вот это экзальтированное положение Марса, это хорошо или плохо? То есть я так понял, что я не совсем донес смысл вопроса. Извините. Same question? Otherwise we have the mic over there. Тот же вопрос? No, it might have mic. Харе Кришна. В начале лекции вы сказали, что, подняли такую тему, что вот, допустим, я прекрасно понимаю, что так вот делать не надо, допустим, что какие-то вещи, которые меня тянут, низшие гуны, они меня как бы держат. И разумом я понимаю, что, эта деятельность, она мне только как бы, я при помощи нее деградирую. И я понимаю, что нужно служить Кришне, то есть нужно воспевать Святое Имя. Но когда дело доходит до дела, то я понимаю, что как бы я и не туда, и туда уже нельзя как бы. И со временем меня как бы стягивает ум обратно, то есть как вот мне остаться на плаву, то есть как вот мне все-таки обрести этот вкус преданного служения. I know that certain things I should not do, and I know that devotional service is favorable for me, but in reality, I do what I should not to do, and I don't do what I should do. And how to make this decision and how to make some balance and do right things and don't do wrong things, and how to obtain some taste to the devotional service. Well, it's a gradual development. Это постепенное развитие. This is when you're oscillating, should I do this, I shouldn't do that. И когда вы думаете, вот должен я это делать или я не должен этого делать. This is the platform of anartha-nivritti. Это уровень анарха-ниврити. The mind says, I like that. Ум говорит, вот хочу этого. And then the intelligence should discriminate. Ну и тогда разум, он должен различать.
The mind just feels. Or the feeling is done in the mind. Ум просто чувствует. Вот все эмоции, они исходят из ума. And the mind is situated in the heart. А ум находится в сердце. So when you say heart and mind, it's kind of synonymous. Когда человек говорит, что ум и сердце, это на самом деле синонимы. So the mind says, that's nice. Then the intelligence can discriminate. И ум говорит, что ну здорово, а разум он может различать. So we have two rules. Есть два правила. Accept what's favorable for Krishna consciousness and reject what's unfavorable. Принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, отвергать то, что неблагоприятно для сознания Кришны. So then the intelligence recalls that knowledge. Is it favorable or unfavorable? If it's favorable, you can go for it. If it's unfavorable, you have to say no. Вот, и разум, основываясь на этих знаниях, может понять, что хорошо, что плохо. Если это благоприятно для сознания Кришны, говорит, он дает зеленый свет. Если он считает, что это неблагоприятно, то он говорит, что нет, не надо этого делать. If it's a no-go, then now your problem starts. И если what problem starts? If it's no-go, if the intelligence says no, it's not favorable for Krishna consciousness. И если разум говорит, что не следует этого делать, это значит, что если мы начнем это делать, то придут проблемы. Because the mind wants to do it, and intelligence says don't do it. И что делать, если ум говорит, давай делай, а разум говорит, не делай? The mind says yes, the intelligence says no. Ум говорит да, разум говорит нет. Mind says yes, the intelligence says no. Ум говорит да, разум говорит нет. And the mind said, be quiet. И ум говорит. The mind says, be quiet. И ум говорит разуму, замолкни. Then he goes. И идет делать. So that's you lost the battle. Вы проиграли битву. But you got to get up. You got to win the war. It's not expected you're going to win every single battle in a war, right? Но никто не ожидает, что в войне каждая битва закончится победой. So that's called anartha nivritti. You're trying to cross these anarthas, these material attachments. These are anarthas, you see. И это уровень, это стадия анарха ниврити, когда человек он преодолевает все эти вот привязанности анархи. So because we don't have a substitute, we don't have that higher taste which you're looking for. Но поскольку у нас еще нет высшего вкуса, к которому мы стремимся, then we're just relying on rules. Мы полагаемся на правила. Rules, peer pressure. На правила, на давление со стороны, knowledge, на социума, на знание, разум. We have to hang on to that. Нам нужно hang on. Мы должны держаться за это. Because the mind wants some taste. Поскольку ум требует какого-то вкуса. And we're not getting taste from the spiritual platform. Но мы не можем получить его с духовного уровня. So therefore, you got to hang on to these other things, intelligence, etc. Поэтому нужно схватиться за что-то другое, за разум, например. But how long can you do that? Но как долго вы можете держаться? Taste is what we want. Experience is what we're looking for. Вкус — это то, чего мы хотим опыта. There's no rasa, there's no intelligence. In the intelligence, there's no rasa. He doesn't taste. He's just dry. The intelligence is analytical. Но в разуме нет вкуса, нет расы. Он сухой, просто аналитик. The rasa is experienced in the mind. А расу переживает ум. So, and we want rasa, we want taste, right? And we want experience, good experience. Но мы хотим вкуса, мы хотим расы, мы хотим вот этих впечатлений. So Maya's offering. И Майя нам это предоставляет. And it's your birthright. It's your time to get the result of your good karma. It's your birthright. Вот смотри, у тебя хорошее рождение, пора пожинать хорошую карму. So the material energy, they arrange the situation. The super soul reminds you, look, there it is. Go for it. И материальная природа все организует, а сверхдуша, параматма говорит, ну смотри, вот все уже подогнано. And then you're going to say no. И как вы сможете сказать нет? It's like going to a feast and fasting. Вот вы приходите на пир и поститесь. It's your actual birthright, maybe. На самом деле, в каком-то смысле ваша карма – это ваше право по рождению. So this is the tapasya. И вот и в этом заключается тапасия. When you accept the spiritual master, you should be prepared before you get initiated that you may have to give up things that you like to do.
И если человек он принимает духовного учителя осознанно, то он должен быть готов отречься от тех вещей, которые ему нравится делать. Or you may have to give up. You may have to do things that you don't like to do. Или принять то, что не нравится. That's the initiation. We're preparing to surrender ourselves to the shelter of Guru, because we can't do it ourselves. И вот в этом заключается смысл инициации. Мы готовы следовать наставлениям духовного учителя, поскольку сами мы этого делать не можем. So this goes on until nishta. И вот это будет продолжаться до того времени, пока мы не достигнем ништхи. Nishta is like almost self-realization. И ништха — это практически самоосознание, уровень самосознания. You're very peaceful at nishta, steady. И человек, он на уровне ништхи становится умиротворенным, устойчивым. You have as much attraction for Krishna as you do Maya. И у вас привязанность что к Кришне, что к Майе. So now you have an alternative to Maya. То есть вот у вас уже есть альтернатива Майе. That's developing into ruchi. There's some taste from the spiritual practice. И затем это развивается в ручи, вкус духовной практики. But it's not until you get that taste you can actually be free from that desire. Но то, что у вас есть вкус, не означает, что вы полностью свободны от material desires. Что вы становитесь автоматически свободны от материальных желаний. What we're desiring is taste, rasa, experience. That's what we want. Но что мы хотим? Вкуса, опыта, вот этого, переживаний. We want a good experience. That's what everyone's searching for. И вот вы получаете в духовном мире, в духовной жизни вот эти все искусства, все эти вкусы, к которым вы стремились. Right? We want to feel good. Мы же хотим чувствовать себя хорошо, правильно? Why are we chanting Hare Krishna? Поэтому почему бы не повторять Харе Кришна? We want to feel good, right? Благодаря этому мы чувствуем себя хорошо, правильно? Anyway, so that then at ruchi, then you've got the alternative. You're getting ruchi means it's coming frequently. Ну вот, и из этого ручья имеется в виду то, что приходит очень часто, не просто как вот иногда. You're actually getting happiness from Krishna consciousness. Когда вы уже чувствуете реальное счастье в сознании Кришны. Это вкус. Taste. Вкус. So now it's not dry anymore, not so dry. И поэтому духовная жизнь уже не такая сухая. Before we just gotta, stick to the rule. Как это было, когда мы просто следовали правилам. Bite the bullet, as they say. Подобно с пули. Вот bullet. Прикусив язык. In the war. Это значит, что мы на войне. Sometimes you get wounded. Иногда вас могут поранить. And there's no medics there. И нет никакой медсестры. So they may have to amputate your limb. Иногда, может быть, вам ампутируют какой-то орган. So that it's going to hurt, right? И это неприятно, причиняет боль. They give you a bullet to bite on that. Ну вот, и вот вы схватили пулю. И вот вы... They can't give you what is it, morphine or whatever it is. И вам еще и никакого обезболивающего не делают, никакого наркоза. So Vaidhi Sadhana Bhakti is like that. You got to bite the bullet sometimes. Ну вот, и вот Вайди Садхана Бхакти, она такая, иногда вы можете словить пулю. And tolerate that there's an opportunity for pleasure and you have to say no. И вот приходится терпеть, он предлагает какое-то удовольствие, но вы говорите нет. Krishna says you may give up, you may restrain the senses from the sense object. И Кришна говорит, что вы можете удерживать чувства от соприкосновения с объектами чувств. But still the desire is still there. Но желание все равно может оставаться. Desire hasn't gone away. Желание не уходит. Because we had experience in previous life, we've had experience, sense gratification works. Поскольку в прошлых жизнях у нас был опыт, что удовлетворение чувства, оно работает. As far as sense gratification is concerned, we're already self-realized, most of us. И что касается удовлетворения чувств, то мы вполне себе самореализованные личности. So you know you're going to actually lose something. И вы понимаете, что можно что-то потерять. But when you can only be indifferent to it when you've actually got something else better. Вы можете к чему-то относиться безразлично, только если вам дадут что-то другое, лучшее.
Rasa is enjoyment, is pleasure is what we're looking for. Мы ищем вкуса, расу. So when there's pleasure being offered, whatever it is, it's attractive. That's what we want. И если что-то появляется, что дает вкус, это то, чего мы хотим. Purpose То, of что existence. это смысл существования. So unless you've got something better, then it's very difficult to say no to that material ras. Поэтому пока вы не получите что-то большее, что-то лучшее, то очень трудно сказать нет материальной расе, материальному удовольствию. И вот это как раз есть стадия анарха-неврити. But when you get to nishta, you become a little peaceful. Then ruchi starts. Then you have an actual alternative. И вот когда вы достигаете нишки, то вы становитесь более спокойным, а когда достигаете стадии ручи, то у вас появляется реальная альтернатива. And once ruchi is there, then it's easy. It's all downhill because you're performing service and you're getting that reciprocation. Ну вот, и на стадии ручи уже становится гораздо проще, потому что вы получаете этот вкус, вы служите Кришне, вы получаете этот сильный вкус. The process of bhakti in the sadhana stage is like when your car doesn't start. И вот это первая стадия преданного служения, это когда вот вы находитесь в машине, но она еще не двинулась с места. You got to push it, right? Ее нужно толкать. You push it up the hill. И нужно ее толкать в гору. This is Vaidhi Sadhana Bhakti. Это вот Вайди Садхана Бхакти. A car is supposed to be taking us. Предполагается, что машина нас везет. This is hard work. We got to push the car up the hill. Но что-то не работает, и нам приходится ее самим толкать в гору. When it goes down the other side. Но когда вы ее дотолкали до вершины и садитесь в нее и едете вниз. Once it's going, then we put it in gear. И вот когда мы включаем эту передачу, then it engine catches, boom, boom, start. Then we jump in, it takes us. И тогда мотор заводится, как вот с этого движения, и мы вот внутрь прыгаем. Then you get nishta, then ruchi. Ну, то есть мы толкаем машину в гору до вершины, на вершине это вот вверх, когда толкаем анарха-неврити, на вершине это у нас ништха, а потом, когда вниз, это уже ручи. So that's life. That's spiritual life. Ну, такова духовная жизнь. It's not expected to win every battle. И не думайте, что вы сможете выиграть любую битву в войне. As long as you win the war, as long as you get there at the end. Главное выиграть войну, добраться до вершины. So it just depends on how much you can tolerate that. Поэтому все зависит от того, насколько вы в состоянии терпеть этот зуд. And everyone has a different tolerance level. И у каждого есть свой порог чувствительности. Good luck. Удачи. May you tolerate more and more. Желаю вам быть в состоянии. Everyone's in the same boat. That's why we're clapping. Вот они все приблизительно через это проходят, поэтому все хлопают. Until you've established a relationship with Krishna, you're struggling. Until you establish a relationship with Krishna, you're struggling. You are struggling. До тех пор, пока вы не восстановите свое отношение с Кришной, вы будете бороться. Тут еще. Так, я тут. Вот. By not or by what? Whatever comes first. Okay. Сначала записка. Я слышала версию, что многие люди, поклоняющиеся Господу Нарисимха-деву, особенно в угра-форме, получили большие проблемы со здоровьем или серьезные проблемы в жизни. Может ли это быть правдой? Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь необычную историю, связанную с поклонением Господу Нарисимха-дева. I've heard a version that many people who is worshipping Lord Narasimha-deva, especially Ugra form, they got big problems with the health or some other problems in life. Is it possibly be true? Could you please tell us some his story concerning worshipping Narasimha-deva? Some special story concerning worshipping Narasimha-deva. Well, there are cases where people worship Narasimha-deva and they get cured.
not sick. They get cured. Я знаю много примеров, когда люди, поклоняясь Нрисимха-деву, излечивались от болезней. Они заболевали. Miraculously. Самым удивительным образом это But происходило. the Guru Nrsimhadeva generally is considered is unpredictable because he's supposed to be angry. Что касается Господа формы Угра Нрисимха-дева, то тут все очень непредсказуемо, потому что why? Because? He's angry. Потому что он находится в таком гневном состоянии. When someone's shaking with anger, И он весь дрожит от гнева. you stay away. Right? И поэтому лучше держаться в стороне. You don't know what they do. Unpredictable. Потому что он сейчас делает, непонятно. So when but here in Mayapur, he's not angry. He takes on the same mood as the presiding deity, which is Chaitanya Mahaprabhu. Но в Майяпуре Господь Нрисимха-дев, он совсем не гневный. Он перенимает настроение места, то есть Господа Чайтаньи. But there have been number of stories where Nrsimhadev has cured people from different things. Но есть масса историй, когда Нрисимха-дев давал излечение людям. Maybe we can tell some tomorrow. Ну, может быть, мы завтра еще что-нибудь расскажем. Последний вопрос, да? Last question? Харе Кришна. Huh? Last question, no? You say? No, you decide. Well, what time is your normal program? Вопрос такой. Вот вы в начале лекции сказали, что если мы совершаем акарму, то мы как бы действуем на уровне освобождения. А значит ли это, что если мы перестаем совершать акарму, то мы уже как бы не освобождены? То есть это временное освобождение такое получается? You said in the lecture that if we are doing akarma, it means that we are liberated. Doesn't mean if we stop to do akarma, we lose our liberated position. Doesn't mean that it's some temporary liberated position. Yeah. Да? Yeah, temporary. Да, это временно. As soon as you think of Maya, Как только вы подумали о Майе, вы уже не освобожденный. As soon as you think of Krishna, you're liberated. Как только вы подумали о Кришне, вы освобождены. It's not that you become liberated and you're walking 6 inches above the ground. And Но освобождение означает, что вы там парите над землей. surrender is a moment by moment thing. И предание — это, как сказать, состояние твоего нынешнее. You surrender now, Вы можете предаться сейчас then you surrender the next moment. и в следующий момент. As long as you're in the material body, До тех пор, пока вы пребываете в материальном теле, Maya is always standing there ready to serve us. Майя тут стоит рядом с нами, готовая служить нам. But if you have knowledge of Krishna consciousness, now we have an alternative. So we can serve Radharani or we can serve Maya Devi, same person. То есть у нас есть выбор, либо мы служим Радхарани, либо мы служим ее экспансии Майя Деви. She expands as Durga, Maya Devi. Это Дурга Деви, это экспансия Радхарани. So Radharani is all attractive, Радхарани все привлекающие. and Maya Devi is all attractive. И Майя Деви тоже все привлекающие. Whichever one you focus on is attractive. И на ком бы вы ни сосредоточились, все будет привлекательно. So that's your choice. Where you're going to go for your satisfaction? You're going to Maya or... И поэтому это ваш выбор, к кому вы обратитесь за тем, чтобы получить удовлетворение, к внутренней энергии или к внешней. So you go to the material form or the spiritual form. Вы отправитесь, вы сосредоточитесь на материальной форме или на духовной форме. Because you become a devotee, Maya doesn't get any less attractive. От того, что вы стали преданным, Майя не стала менее привлекательной. Or any less powerful. Или менее могущественной. It means when you come to the spiritual platform, when you're experiencing a relationship with Krishna, Radha. Это значит, что когда вы поднимаетесь на духовный уровень и вы получаете опыт общения с Кришной и Радхой, then you have something better. Тогда вы получаете что-то лучшее. Only when you have something better, you can become indifferent. То только когда вы получаете что-то лучшее, вы можете почувствовать разницу. Otherwise you can't. А иначе как? The karmis are trying to enjoy Maya. Мы хотим наслаждаться Майей. And the gyanis are trying to control Maya. А гьяни и йоги стараются контролировать Майю. They're trying to become free from her influence.
они стараются освободиться от влияния майя. The subject is Maya. Но объект является майей. So they're both in Maya. То есть и те, и другие в майе, карме и йоге. They've turned away from Krishna. One is trying to enjoy Maya, one is trying to control Maya. То есть они отвернулись от Кришны, они карме пытаются наслаждаться майей, а гьяне и йоге они пытаются контролировать ее. The devotee, he just focuses on Krishna and tolerates Maya. А преданные, они сосредоточены на Кришне и терпят майю. But as soon as you focus on Maya, either to try to overcome Maya, then you're dealing with Maya. Но если вы поворачиваетесь к майе, даже если вы хотите ее преодолеть, то все равно вы сосредоточены на ней. Все равно вы в майе. She's tricked you. Она обманет вас. She's been tricking you into come and enjoy for so many births. Она обдурит вас, и вы будете наслаждаться ею множество рождений. And then you get smart. И тогда у вас появятся мозги, You understand what's going on. и вы поймете, что происходит. Then you're called a Jnani. И тогда вы станете гьяни. Then you're going to become liberated. You're going to get free from Maya. И тогда вы захотите обрести освобождение, освободиться от майи. You're in Maya. Но вы в майе. You're dealing with how to become free from Maya. Но вы говорите, я хочу освободиться от майи. Where's Krishna? Где Кришна? So she's smart. Майя очень умная. So as soon as you focus, you're lost. Как только вы на ней сосредотачиваетесь, вы потеряны. She's one. That's her job, to absorb our attention. That's her service. Ну, вот это единственное, что она хочет, чтобы вы захватить полностью ваше внимание. So only Это ее служение. when you get a higher taste, then you can be indifferent. И когда вы обретете высший вкус, там будет все по-другому. Because it's all about taste, experience. That life's all about that. Вся жизнь, она заключается именно в этом опыте, переживаниях. Krishna says you can give up the lower taste by experiencing a higher taste. И Кришна говорит, что человек может отказаться от низшего вкуса, когда обретет высший вкус. But the desire for taste you can't give up. Но стремление к вкусу невозможно, от стремления к вкусу невозможно отказаться. So you want to taste the happiness of this material world? Либо человек хочет испытывать счастье в этом материальном мире, Or you want to taste the happiness of being one with the Lord? или же вы хотите испытывать счастье, общаясь с Господом. Or the happiness of being free from the material energy, the Jnanis, yogis. Или же хотите испытывать счастье с свободой от влияния материальной природы. But only when you get a higher taste, spiritual, then you can be indifferent. Но только когда вы сможете обрести высший вкус, вы сможете стать безразличным к майе. That's why Krishna says, Mama Maya Durati. It's very difficult to surmount. It's very difficult. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что очень сложно преодолеть эту мою материальную энергию. We're trying. Мы пробуем, пытаемся. Каждый день мы пытаемся, но так сложно. She's a tough girl. Это тяжелая задача. Good luck. Харибол. Скажите, Это пожалуйста, последний вопрос, мне сказали. да, вопрос такой. Вот вы говорили о том, что, следуя процессу, человек в какой-то момент обретает квалификацию для того, чтобы родиться в Бхавама-вриндаване в следующей жизни. Соответственно, первый вопрос заключается в том, что я слышал, что эта квалификация — это бхава, стей-бхава. Так ли это, или достаточно какой-то меньшей квалификации для того, чтобы родиться в Бхавама-вриндаване в следующей жизни? И второй вопрос, соответственно, как развить это горящее желание влюбиться в Кришну во Вриндаване? You said that by following the process of bhakti yoga, next life we get the birth in the Bhauma Vrindavana. And I've heard, I read that the qualification to get to the Bhauma Vrindavana is Bhavana stage, Staya Bhava. Maybe you know that some lesser stage is enough to get to Bhauma Vrindavana. And the second question, how we can develop this drive to Krishna consciousness. Develop the Strive, eagerness to obtain Krishna consciousness. Eagerness comes at the stage of after ruchi. И вот это стремление к Кришне, оно приходит уже на стадии после ручи. Because now you're getting something positive.
Это вот, вкус — это вот то, что мы получаем позитивное. So that's nice, better than anything else. То есть это то, что и мы видим, что это такое хорошее, что это лучше, чем что-либо другое. So then you'll be eager for more. И тогда вы стремитесь получить больше. Because that taste is just coming in the sense of a feeling. И поскольку этот вкус, он приходит на уровне чувств, эмоций, желаний. Nam. And then the root, then the form. See in the form, that's even more. В той же форме, но еще и больше. Then the quality is even more, like that. Nam, gun, root, nam, root, gun, lila, even more. И проявляется нама, гуна, рупа, лила. Даже больше. So that's that's in those higher stages that will develop. Это вот высшие стадии, которые мы разрываем. To go to Golok, you need bhav prema. И чтобы отправиться на Галоку, необходимо обладать бхавой и премой. But the Bhuma Vrindavan, Но Баума Вриндаван, the personified Vedas, туда попадают олицетворенные веды, and the Rishi Acharyas from а Namasaranya, также ачарьи Риши Нами Шарани. they weren't prema bhaktas. They desired a relationship with Krishna. They had great affection for him. Но у них нет Рамчандра. прямо бхакти, но у них было желание выстроить отношения с Рамой. They got chance to be born as gopis. И они получили возможность обрести рождение в гопи. In Mahaprabhu's Leela, В Лиле Махапрабху. it's a different ball game. Different ball game, different rules. И там другие правила действуют. You can't. How are you going to get prema in the lifetime? Как вот- Bhava. Как возможно обрести прему или бхаву в течение одной жизни? How will you get it? Как? Kripa, yeah. Крипа, Yes, милость. Mahaprabhu is Kripa. И Махапрабху как раз является Mahavadana, крипа. most merciful. Самый милостивый So Махаваданья. you get recommendation Если вы получите рекомендацию from our Prabhus, from our Guru, from our seniors, we get recommendation. от гуру и наших старших, It's not within our scope to actually take these. These Bhava, Ruchi, they're gifts. и это не в наших силах обрести бхаву, ручи, это их дар. Bhava, Ruchi. They're gifts. Это их дар, Real revelation. откровение. It means someone is revealing. То, что нам являют. We can't achieve that Мы не можем этого by достичь yourself. со своими силами. And ultimately, Krishna has to descend his Haladini Shakti and his Samvit Shakti on us, because ours isn't powerful enough to actually reach him. И поэтому Кришна, он наделяет нас спускает на нас хладение и самвид шакти, поскольку мы сами не можем добраться до них. But he does that on the recommendation of his devotees. Но он делает это по рекомендации своих преданных. Sometimes when he's avatar, he gives directly, but otherwise he doesn't. He gives his Kripa Shakti to his devotees. They distribute. Иногда, когда он приходит в качестве аватара, он делает это непосредственно, но часто он эту крипа шакти вкладывает в своих преданных. Otherwise, how are we going to get to those high stages in one life? А иначе как мы могли достичь этих возвышенных уровней за одну жизнь? Maybe if you're leaving your body, you can, right at that time, you'll get a lot of realizations. И, возможно, в момент тела человека он получает много самых разных откровений. Because at that time you're feeling completely helpless. Потому что в этот момент человек чувствует себя совершенно Now беспомощным. you have realization you're actually dependent on Krishna. И он осознает, что он зависит от Кришны. We're always dependent on Krishna, but now we don't realize it. Но раньше он всегда зависел от Кришны, но сейчас вот он это You're осознал. not interested in sense gratification at that time. И в этот момент человек он не сильно думает о чувственных наслаждениях. And you can't do anything, so you can't really control anything. И в этот момент человек ничего не может сделать, он ничем не управляет. So at that time you're feeling your actual
position as insignificant. You're realizing your insignificant position. В этот момент человек, он может остро почувствовать свою незначительность. So at that time, that's the process, the aging process, where you can surrender to Krishna quite quickly. И в такой момент человек, он может очень быстро предаться Кришне. When you realize you're leaving your body, there's nothing anyone can do to help you. Но и он чувствует, что я сейчас оставляю тело, и никто мне не поможет. But otherwise, we're still dependent on Guru and Krishna. И тем не менее, мы все равно зависим от Гуру и от Кришны. So what can you say when you're leaving your body? Что вы можете сказать, когда вы оставляете тело? If you're not remembering Krishna, you don't understand your relationship with Krishna. Если вы не помните Кришну, вы не понимаете, не осознаете свои отношения с Ним. You say, Jai Nitai Gaur, Jai Guru, I've done the best I could. I mean, I could have done better, but I've done whatever. Now it's up to you. Ну вот, и мы говорим, что ну вот, что я мог, я сделал, а теперь все зависит от вас. We have no control. Я уже ничем не управляю. Spiritual or material, we have no control. Ни в духовном, ни в материальном смысле. So it's mercy of the devotees. И таким образом это милость преданных. Like someone asked Srila Prabhupada, how do I know if I'm going back to Godhead in this lifetime? Это как Шрила Прабхупаду спрашивали, а как мне узнать, что я вернусь к Богу в этой жизни? Srila Prabhupada chant 16 rounds and follow the 4 regulative principles. Ну, и Шрила Прабхупада сказал, что ну, если вы повторяете 16 кругов, следуйте 4 регулирующим принципам. He said, but how do I know I'm going back? Но как мне узнать, что вот я иду к Богу? Prabhupada said, you're not following? А Шрила Прабхупада говорит, а вы не следуете? He said, yeah, I'm following. He said, but still, how do I know if I can go back in this lifetime? Да не, ну я следую, но все-таки как мне вот быть уверен, что вот я иду назад к Богу в этой жизни? Prabhupada said, that's not your concern. That is not your concern. И Шрила Прабхупада сказал, тебе не об этом нужно беспокоиться. Your concern is to follow the order of the spiritual master. Ты должен думать о том, как следовать наставлениям духовного учителя. His concern with you going, we don't have access, he has access. It's his concern how if we go back to God. Это забота о том, что ты вернешься домой к Богу, это забота твоего духовного учителя. У тебя нет доступа к этому, а у него есть. Disciple means discipline. You follow the order of the Guru, you do your part, he'll do his part. Ученик значит дисциплина. Каждый делает свою работу. Ученик делает свою работу, духовный учитель делает свою работу. You keep yourself in the mode of goodness by following 4 regulative principles. Оставайся в гуне благости, следуя 4 регулирующим принципам. Chant Hare Krishna, do some service for the Sankirtan movement. Повторяй Харе Кришна, делай какое-то служение в миссии Санкиртаны. That's the best you can do. Делай, что от тебя зависит. Now it's his job. He can take us from that position. He can take us back to Godhead. Ну вот, а духовный учитель со своего положения может взять тебя домой к Богу. So therefore, then you get your birth, and if you're sincere. И тогда ты получишь, если ты искренне, ты получишь рождение. Then he can recommend that, and there we take birth in Bhumi Vrindavan. И тогда он может вас рекомендовать, чтобы вы родились в Бхауме Вриндаване. Then you'll get the Bhava Prema. И тогда вы получите Бхаву прему You're with Krishna. с Кришной, уже будучи с Кришной. And from there you go back to the. И уже из Бхаума Вриндавана, земного Вриндавана, вы отправитесь в Галоку Вриндавану. Харибол. Харибол! So it's not your job. То есть это to get back to take yourself back to Godhead. То есть это работа вам не по плечу вернуться домой к Богу. Our job is to serve the orders of the Guru. Наша задача это выполнять наставления Гуру. And then we wait. И просто ждать. Waiting. Prabhupada said Krishna consciousness a waiting game. И Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны это процесс ожидания. If you have to get bhava or prema, если вы должны получить бхаву и прему, then why is Mahaprabhu Mahavadanya? Это почему Махапрабху называют Махаваданья? Because all the avatars you have to qualify. Поскольку what avatar? All the other avatars, they give a religious process to bring you to the mode of goodness and Sudasattva. Ну вот, и поскольку все остальные аватары, они приходили, давали какой-то процесс, благодаря которому мы можем подняться в гуну благости и так далее.
So if you have to qualify yourself, which means bhava prema, to get to the spiritual world, what is the use of Mahavananaya? Если вы в состоянии сами достичь самостоятельно бхавы и премы, которые являются необходимыми условиями для того, чтобы вернуться в духовный мир, то для чего нужна Махаваданья? So that is mercy, because he'll take you, even you're not qualified, you don't have that qualification, he'll take you anyway. Милость заключается в том, что несмотря на то, что вы не квалифицированы, вас все равно берут. They'll take you to the finishing school in Bhumi Vrindavan. И вот они вас берут и отправляют в Бхаву Вриндавана, чтобы закончить там школу. Haribol. Харибол. That's it. Thank you. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you for Его святейшество